मार तो 100 रजाए ने तो हूँ भणावुं। मित्रों, साबरकांठानी आ बोली तमने खबर पड़ी हशे। हिम्मतनगर कॉलेज में मारी साथे नौकरी करता मारा एक मित्र विद्यार्थी न होय तो आम मने खास कहता। आम तो गुजरातना बधा जिल्लाओ मने गमे छे, पण सौथी सविशेष जिल्लो मने साबरकांठा गमे छे। 4/2/1987 ना रोज प्रोफेसर तरीकेनी मारी रेग्युलर नौकरी में हिम्मतनगर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में शुरू करी। 5.5 वर्ष जेटली में त्या नौकरी करी। टोटल 32 वर्ष नौकरी कर्या बाद में स्वैच्छिक निवृत्ति लीधी। 5.5 वर्ष में हिम्मतनगर कॉलेज में से जेटला मारा विद्यार्थीओ प्रोफेसरों ने आचार्य बन्या छे, એટલા બાકીના 27 वर्ष में बन्या नथी। हिम्मतनगरनी महिला कॉलेज में कनुभाई पटेल, वडालीनी कॉलेज में केसरी सिंह, तेमज हिम्मतनगर कॉलेज में मारा विद्यार्थी प्रिंसिपल था दिनेश भाई पटेल, हापानी शाळाना आचार्य ईश्वरसिंह राठौड़। आ बधा मारा विद्यार्थी हशे। यादी गणावुं तो साबरकांठा जिल्ला में घणा बधा एवा शिक्षको मळे अने हिम्मतनगर तालुकानुं एक पण गाम एवुं नहीं होय कि ज्यां मारा विद्यार्थीओ नहीं होय। नमस्कार मित्रों, अक्षर अकादमीना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर वीसी राठौड़ आपनुं स्वागत करूं छुं। चालो गुजरातना जिल्लाओने जाणीए अंतर्गत आजे आपणे साबरकांठा जिल्लानी विगतो जोईशुं। विगतो जोईए ए पहेला हजू सुधी जो तमे अमारी आ चेनल ने सब्सक्राइब करी न होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देशो। बधी ज परीक्षाओं माटे आ खूब ज उपयोगी छे। 10 पुस्तकों में थी पण तमने न मळे एवी बधी विगतो आपणे एक ज विडियो में जोईए छीए। अने साबरकांठाना मारा जे दर्शकों से जे मित्र से ये बधाने विनंती के आ विडियो से ये विडियो तमे खूब ज बधाने शेर करजो। कदाच एवुं बने के साबरकांठा जिल्लाना व्यक्तिने पण केटलीक बाबतो ख्याल न होय तो हवे आपणे जोईशुं आजनो आ विडियो साबरकांठा जिल्लानी सफरे। जोईए विगतो। साबरकांठा जिल्लो छे एनुं मुख्य मथक छे हिम्मतनगर। तालुकानी संख्या छे 8। हिम्मतनगर, ईडर, खेड़ब्रह्मा, पोशीना, वडाली, विजयनगर, प्रांतिज अने तलोद। एना सरहदी जिल्लाओ छे गांधीनगर, अरवली, मेहसाणा अने बनासकांठा। जिल्लानी उत्तरी सरहदना जे 3 तालुका छे पोशीना, खेड़ब्रह्मा अने विजयनगर के राजस्थान साथे सरहद बनावे छे। जिल्लानुं क्षेत्रफळ छे 4173 चौरस किलोमीटर अने जे कर्कवृत्त छे ए प्रांतिज अने हिम्मतनगर वच्चेथी पसार थाय छे। गामडानी संख्या 700, नगरपालिका नी संख्या 6 छे। हाँ, साक्षरता दर 75.79, पुरुष साक्षरता दर 86.4%, महिला साक्षरता दर 84.7%, लिंग प्रमाण 922 अने वस्ती गीचता 328 छे। जिल्लामांथी पसार थतो नेशनल हाईवे नंबर 48 छे। जिल्लानी नदीओ जोईशुं तो नदीओ में साबरमती जे पश्चिम किनारे, हाथमती, हरणाव, कोसंबी, दिमाक्षी, खारी,
મેશ્વો, વેકરી, ઇન્દ્રાસી, ગુહાઈ, આકુલ, વ્યાકુળ, લુણી વગેરે નદીઓ આવેલી છે. નદી કિનારે આવેલા જે સ્થળો છે તો એમાં હિંમતનગર છે હાથમતી નદી કિનારે, સપ્તેશ્વર તીર્થધામ એ સાબરમતી નદી કિનારે, અને હરણાવ ખેડબ્રહ્મા એ હરણાવ નદી કિનારે આવેલ છે. બીજી વિગતો જોઈએ, ડુંગરો જોઈએ તો પર્વતો જોઈએ તો ઈડરનો ડુંગર, જેને આપણે ઈડરિયો ગઢ કહીશું, ખેડબ્રહ્માનો ડુંગર, વિજયનગરનો ડુંગર, અને હિંમતનગર તાલુકામાં પણ નાના મોટા ડુંગરો આવેલા છે. પાકો જોઈએ તો મુખ્ય પાકોમાં બાજરી, ઘઉં, મકાઈ, કપાસ, મગફળી, બટાકા, તુવેર, જુવાર, વરિયાળી, કોબીજ, ફુલાવર, ચણા, મગ, વાલોળ વગેરે પાક થાય છે. જિલ્લાની મહત્વની જે ડેરી છે તે છે સાબર ડેરી, જેની સ્થાપના 27 નવેમ્બર 1964 રોજ કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય ખનિજો જોઈએ તો ચિનાઈ માટી, ચૂનાનો પથ્થર અને કેલ્સાઇટ. જિલ્લાના ઉદ્યોગો જોઈએ તો લાકડાનું ફર્નિચર, લાકડાના રમકડા, સિરામિક ઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ખરાદી કામનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. ડેમ જોઈએ તો ધોરોઈ ડેમ. તમને સવાલ થશે કેમ આપણે અહીંયા મૂક્યો, તો ધરોઈ ડેમનો કેટલોક વિસ્તાર એ મહેસાણા જિલ્લામાં અને કેટલોક વિસ્તાર એ આપણે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં છે, એટલા માટે આપણે લખ્યું છે. વણોજ ડેમ એ હરણાવ નદી ઉપર વણોજ ગામે વિજયનગર તાલુકામાં છે. હરણાવ એ હરણાવ નદી ખેડબ્રહ્મા ખાતે છે. ગુહાઈ ડેમ એ ગુવાઈ નદી ઈડર તાલુકામાં છે. માકડી ડેમ, જેને હાથમતી ડેમ પણ કહેવામાં આવે છે, તે હાથમતી અને ઇન્દ્રાસી નદી પર હિંમતનગર તાલુકામાં આવેલ છે. જે બીજી વિગતો, વાવ અને જળાશયોની વિગતો આપણે જોઈએ તો રાણી તળાવ અને રણમલેશ્વર તળાવ ઈડરમાં આવેલ છે. ઘણીવાર આ પ્રશ્ન પૂછાય છે. ભાખડીયા તળાવ એ પ્રાંતિજ આવેલું છે. લોકો મુસાફરી કરે તો એક ભાખડી આપો, એટલે કે પ્રાંતિજ ગામમાં. હંસલેશ્વર તળાવ દાવડ ગામે, સુરસાગર તળાવ એ હાપા ગામે, પ્રતાપસાગર તળાવ રાયગઢ ખાતે આવેલ છે. વેણી વત્સરાજનું કુંડ ઈડર ખાતે, બાલ સમુદ્ર કુંડ રાયગઢ ખાતે, સપ્તનાથ મહાદેવનું કુંડ સપ્તેશ્વર કિનારે. વાવમાં જોઈએ તો કાજી વાવ હિંમતનગર ખાતે છે. બ્રહ્મા વાવ ખેડબ્રહ્મા, અંકોલ માતાની વાવ દાવડ ખાતે આવેલી છે. નાગરાણી વાવ, જેને માતૃ વાવ પણ કહેવામાં આવી છે, એ ખેડ ચાદરણી ગામ તાલુકો હિંમતનગર ખાતે. નારાયણ વાવ એ ગંભીરપુરા તાલુકો ઈડર ખાતે. ધોળી વાવ વિજયનગર ખાતે. આ ઉપરાંત ચોરીવાડની વાવ, લીંબોઈની વાવ, ઈલોલની વાવ અને રાયગઢની વાવ, આમ જુદી જુદી વાવ જિલ્લામાં આવેલી છે. નદીઓની બીજી થોડીક વિશેષ વિગત કરીએ તો પશ્ચિમ કાંઠે સાબરમતી નદી એ બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા તેમજ ગાંધીનગર અને સાબરકાંઠા વચ્ચે સરહદ બનાવે છે. 3 જિલ્લાઓ સાથે આ નદી સરહદ બનાવે છે. ખેડબ્રહ્મામાં હરણાવ, કોસાંબી અને ભીમાક્ષી નદીઓનો સંગમ થાય છે. 3 નદીઓ ત્યાં મળે છે. ગુણભાકરી ખાતે સાબર, આકુળ અને વાકુળ નદીનો સંગમ થાય છે. ત્યાં પણ 3 નદીઓનો સંગમ થાય છે અને ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો ત્યાં ભરાય છે. સાબરને હાથમતી મળતા એ સાબરમતી કહેવાય છે. ગુવાઈ અને વેકરી નદીઓ હાથમતીને મળે છે. વાકણ નદી ખેડબ્રહ્મા નજીક
ચોસર ખાતે એ સાબરમતી નદીને મળે છે. જોઈએ બીજી વિગતો. લોકમેળાઓ. મિત્રો, જે લોકમેળાઓ છે એમાં મહત્વના જે મેળાઓ છે એમાં સૌથી મહત્વનો મેળો છે એ ઝાલાનો મેળો અડપોદરા ખાતે ભરાય છે. ભાદરવાના બીજા રવિવારે આ મેળો ભરાય છે. મિત્રો, ઝાલા બાવજીનું જે મંદિર છે એ અડપોદરા ગામે અનગઢ ડુંગર પર આવેલ છે અને ત્યાં ઝાલા બાવજીનો મેળો, વિરમદેવનો મેળો એ ભરાય છે. મિત્રો, આ મેળો એ શહાદતનો મેળો છે. ગાયોની રક્ષા ખાતર પોતાના પ્રાણની બલિદાન આપનાર વિરમદેવજીની યાદમાં ત્યાં મેળો ભરાય છે. અને મિત્રો, એની સાથે જોડાયેલા બીજા 3 સ્થળો છે. એક મહેસાણા જિલ્લાનું મૂળસણ ગામ, બીજું ગાંધીનગર જિલ્લાનું સાદરા ગામ. ત્રણેય સાથે એમના જીવનની સ્ટોરી વણાયેલી છે. એટલે ત્રણેય જગ્યાએ મેળો ભરાય છે. ભાદરવાના બીજા રવિવારે આ ત્રણેય જગ્યાએ મેળો ભરાય છે. અને લોકગીતોમાં પણ આ જે વિરમદેવનો જે ઇતિહાસ છે એ ઇતિહાસ વણાયેલો છે. મને ખુદને એનો એક્સપિરિયન્સ છે કે મારા 2 કૌટુંબિક ભાઈઓ અને હું પોતે નવરાત્રિમાં એમનું જે લોકગીત છે, ચાંદા રે તારી ચાંદનીશી રાત જો, ભોજન જમવા રહું તો મને વારો ગણેવી થાય રે, આપણી ગાયોને મૃગલા હરી ગયા. એટલે કે આપણી ગાયોને મોગલો હરી ગયા છે, એટલે મને હવે ભોજન કરવાનો વાર નથી. એટલે આ આખી આ જે સ્ટોરી છે એ શહાદતની જે સ્ટોરી છે એ પોતે કંકાવતીના રાજાના રાજકુંવર અને ત્યાં ઝાલા બાવજીનું જે મંદિર છે અડપોદરા, કદાચ એમનું મોસાળ થતું હતું અને આખી બધી સ્ટોરી એ જોડાયેલ છે. ડુંગર ઉપર સ્થળ છે. રાયગઢથી માત્ર 2-5 કિલોમીટરના અંતરે છે. ત્યાં જાઓ તો અવશ્ય એની મુલાકાત લેજો. ક્ષત્રિય સમાજનો સમૂહ લગ્નોત્સવ એકાદ વખત યોજાયો હતો અને ત્યાં જવાની મને તક મળી હતી. બીજો ખૂબ જ મહત્વનો મેળો છે એ જાદરનો મેળો. એ મૃદણેશ્વર દાદાનો મેળો કહેવાય છે. બીજી રીતે એને બુદ્ધેશ્વર મહાદેવનો મેળો પણ કહેવામાં આવે છે, જે શ્રાવણ મહિનાના બીજા સોમવારથી 3 દિવસ સુધી એ ભરાય છે. ત્રીજો ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો, જે ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે, એ ગુણભાકરી ખાતે હોળી પછીના 14મા દિવસે ભરાતો આદિવાસીઓનો આ મેળો છે. આ મેળો એ રાત્રે હસી ખુશી અને સવારે ગમનો મેળો એમ કહેવાય છે. રાત્રિ દરમિયાન આદિવાસીઓ ખૂબ મોજ મજા કરે છે અને બીજા દિવસે એમના મૃત જે સ્વજનો છે એને યાદ કરીને તર્પણ વિધિ કરે છે અને રડે છે. ખૂબ સરસ એવો મેળો છે. ખેડબ્રહ્માનો મેળો, જે અંબાજીનો મેળો ભાદરવી પૂનમે, આમ તો દર પૂનમે મેળા જેવું વાતાવરણ હોય છે, પણ ભાદરવી પૂનમે ખેડબ્રહ્મામાં અંબાજીનો મોટો મેળો ભરાય છે, જે નાના અંબાજી તરીકે પણ ઓળખાય છે. વખાણાતી વસ્તુ જોઈએ તો ઈડરના લાકડાના રમકડા અને વડાલીના જે કલાડા, જેને આપણે તવી કહીશું, માટીના જે કલાડા છે એ વડાલીના ખૂબ વખણાય છે. તલોદ અને સલાડપુરના ગોટા વખણાય છે. દહેગામથી તમે જો મોડાસા રોડ ઉપર જાઓ તો સલાડપુર ચોક્કસ ઉતરજો અને એના ગોટા ખાજો. ખૂબ સરસ એના ગોટા છે. ઉપનામોની વાત કરીએ તો જિલ્લાની હાથમતી નદી છે એ કિરાત કન્યા તરીકે ઓળખાય છે. ઈડર છે એને કાળમીટ પર્વતનો પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. ખેડબ્રહ્મા એને નાના અંબાજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને પાલ, દઢવાવ, ચિતરી, આ 3 ગામો છે. એ 3 ગામોને ગુજરાતનો જલિયાવાલા બાગ કહેવામાં આવે છે. કેમ જલિયાવાલા બાગ કહેવામાં આવે છે એની સ્પષ્ટતા આપણે પછી કરીએ છીએ, પણ આ એના ઉપનામો છે. પ્રાચીન નામો જોઈએ તો હિંમતનગરનું પ્રાચીન નામ એ અહેમદનગર છે. ઈડરનું પ્રાચીન નામ એ
ઈલવદુર્ગ છે. વડાલીના જે પ્રાચીન નામો છે એમાં વડસલી, વડલી, વટપલ્લી, વાટાપલ્લી, અટલી, ઔચલી, વડાવસી, વડાવલી ઉપરાંત બીજા 20 જેટલા ઇતિહાસમાં એના પ્રાચીન નામો મળે છે. જોઈએ વિગતો. સંસ્થાનો જોઈએ તો કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર દાંતીવાડા યુનિવર્સિટીનું છે, એ ખેડબ્રહ્મા ખાતે આવેલ છે. વિશ્વમંગલમ સંસ્થા અનેરા ખાતે છે. મત્સ્ય ઉછેર કેન્દ્ર પ્રાંતિજ ખાતે છે. પ્રાદેશિક મરઘા સંવર્ધન ફાર્મ હિંમતનગર ખાતે છે. પ્રમુખ સ્વામી જિલ્લા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર એ ઈડર ખાતે છે. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખેડબ્રહ્મા ખાતે છે, જે દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલ છે. અન્ય વિગતો જોઈએ તો પ્રવાસન અને તીર્થસ્થાનો. હિંમતનગર શહેરમાં ગાયત્રી મંદિર, જલારામ મંદિર, ગોકુલેશ્વર મહાદેવ મંદિર. જિલ્લામાં નાના મોટા ઘણા બધા મંદિરો આવેલા છે. મુખ્ય મંદિરોની વિગતો મેં અહીંયા લીધી છે. સપ્તેશ્વર મંદિર, સપ્તેશ્વર સાબરમતી નદી કિનારે. અંબાજી મંદિર ખેડબ્રહ્મા ખાતે. બ્રહ્માજી મંદિર ખેડબ્રહ્મા ખાતે. બળિયાદેવ મંદિર તલોદ ખાતે. મહાકાલીના 2-3 મોટા મંદિરો છે. એક છે સાપડ ખાતે, બીજું છે ગઢી ખાતે. હનુમાનજી મંદિર બેરણા. પંચમુખી મહાદેવ મંદિર ઈડર. કાલ ભૈરવ મંદિર બોલુંદ્રા. આશાપુરા મંદિર હાથરવા. ચૌમુખી મહાદેવ મંદિર હાથરોલ. સાંતલેશ્વર મંદિર માથાસુરિયા. નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર પુશીના. શિવ પંચાયતન મંદિર આતરસુંબા. શિવ મંદિર દેત્રા. ગોપનાથ મહાદેવ મંદિર ગોતા. મિત્રો, આ ગોતા એ ખેડબ્રહ્મા તાલુકાનું છે. આતરસુંબાના જૈન મંદિરો જે રક્ષિત સ્મારકો તરીકે માન્યતા મળી છે. શ્વેતાંબર જૈન તીર્થ પુશીના. શ્રીરામબા દેવી મંદિર ખેડબ્રહ્મા. કોટ્યાર્ક મંદિર પ્રાંતિજ. શ્રી પાવાપુરી જલ મંદિર ઈડર. વીરેશ્વર મહાદેવ મંદિર કાલવણ વિજયનગર તાલુકો. વીરેશ્વરના મંદિરો મહાદેવ મંદિરો એ વિજયનગર તાલુકામાં. ઘનશાલીના મંદિરો એ ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં જે રક્ષિત સ્મારકો ગણાય છે. તિરુપતિ ઋષિવન, ઇલોલ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, ઈડરિયોગઢ અને પોળોના જંગલો આ મહત્વના પ્રવાસન સ્થળો અને તીર્થસ્થાનો આવેલા છે. હા, અન્ય મહત્વના સ્થળો જે આમાંથી પરીક્ષામાં ઘણીવાર પૂછાય છે. રણમલ ચોકી ઈડર ખાતે આવેલ છે. હિંમત સેજી રાજમહેલ હિંમતનગર ખાતે છે. રૂઠી રાણીનો મહેલ એ ઈડર ખાતે છે. ભૃગુ ઋષિનો આશ્રમ એ ખેડબ્રહ્મા ખાતે આવેલ છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિહાર ઈડર ખાતે છે. સાબરગામ વિદ્યાપીઠ સુનાસણ ખાતે છે. થોડાક સમય પહેલા જ મેં ત્યાં સેમિનાર કર્યો હતો. સિકંદર શાહનો મકબરો પ્રાંતિજ ખાતે છે અને ચંદન ગુફા એ ઈડર ખાતે આવેલ છે. જોઈએ બીજી વિગતો. જિલ્લાની વિશેષ માહિતી. મિત્રો, આ જે 20-25 જે મુદ્દા છે એ જાણકારી માટે મહત્વના છે, પરીક્ષા માટે મહત્વના છે. જોઈએ મુદ્દા. વિસ્તારની દૃષ્ટિએ સાબરકાંઠા એ ગુજરાતનો 17મો મોટો જિલ્લો છે. અગાઉ સાબરકાંઠા મહીકાંઠા એજન્સીનો ભાગ હતો. એ મહીકાંઠા એજન્સીનો ભાગ હતો. અગાઉ એ રાજસ્થાનના ડુંગરપુર જિલ્લાનો પણ ભાગ હતો. અને અહીંયા જે મહી નદી છે એ જિલ્લામાંથી પસાર થતી ન હતી, એટલે આંદોલન ચાલ્યું નામ બદલવા માટે. અને પછી મહીકાંઠાના બદલે 1949માં સાબરકાંઠા નામ એને
આપવામાં આવ્યું. પહેલા મહીકાંઠા વિસ્તારમાં આવતું હતું. તે વખતે જિલ્લામાં 29 જેટલા દેશી રાજ્યો હતા, નાના મોટા રાજ્ય. મહત્વનું રાજ્ય એ વખતે ઈડર હતું. ઈડરના રાવને અંકુશમાં રાખવા માટે અહમદ શાહ પ્રથમે ઈસવીસન 1426 અહમદનગરની સ્થાપના કરી. હિંમતનગર છે એ મૂળ નામ એનું અહમદનગર, અને અહમદ શાહે એની સ્થાપના કરી. ઈડરના રાજવી હિંમતસિંહજીએ 1912 ઈડરથી રાજધાની હિંમતનગર લાવતા એનું નામ હિંમતનગર પાડ્યું. ચીની મુસાફર હુએનસંગે ઈસવીસન 640 વડાલીની મુલાકાત એણે લીધી હતી. ચીની ભાષામાં વડાલીને ઓચાલી તરીકે એને વર્ણવ્યું છે. એનું એક પ્રાચીન નામ એ છે. ઇતિહાસમાં વડાલીના 20 જેટલા નામો મળે છે. જુદા જુદા 20 નામો મળે છે. થોડાક નામોને દર્શાવે છે. અને અહીંયા 13મી સદીનો શિલાલેખ મળી આવે છે. હિંમતનગર નેશનલ હાઈવે નંબર 48 ઉપર આવેલું શહેર છે, અને જે સુવર્ણ ચતુર્ભુજ રોડ પરિયોજના, જે ભારતના 4 મુખ્ય મહાનગરોને જોડે છે, એ પરિયોજના ઉપર આવેલું આ શહેર છે. એના પછીની વિગતો. ઇતિહાસના માટે ખૂબ મહત્વનો મુદ્દો છે કે 7 માર્ચ 1922 રોજ ઈડર સ્ટેટમાં પાલ, દડગાંવ અને ચિતરિયા આ 3 ગામો છે. આ 3 ગામોના ત્રિભેટે આદિવાસીઓની એક મોટી સભા મળી હતી. મોતીલાલ તેજાવતના નેતૃત્વમાં જે આકરા કરવેરા છે અને આદિવાસીઓને જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે એનો વિરોધ કરવા માટે મિટિંગ મળી હતી. અને અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા ત્યાં ગોળીબાર કરતા 1200 આદિવાસીઓના મોત થયા હતા. જે જલિયાવાલા બાગ કરતાં પણ મોટી આ જે ઘટના છે એને ઇતિહાસમાં જોઈએ એટલું સ્થાન મળ્યું નથી. અને એટલા માટે આ જે સ્થળ છે એને ગુજરાતનો જલિયાવાલા બાગ કહેવામાં આવે છે. 7 માર્ચ 2022 રોજ એને 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા, ત્યારે ત્યાં મોટો ઉત્સવ રાખવામાં આવ્યો હતો. ભારતની સૌ પ્રથમ એનિમલ હોસ્ટેલ સાબરકાંઠાના આકોદરા ગામે બનાવવામાં આવી છે. પરીક્ષા માટે અગત્યનો મુદ્દો. જિલ્લાનું આકોદરા ગામ એ જ ગામ એ દેશનું પ્રથમ ડિજિટલ ગામ બને છે. દેશનું પ્રથમ ડિજિટલ ગામ આકોદરા બને છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાનું આરસોડિયા એ ભારતનું ચિનાઈ માટીનું સૌથી મોટું ક્ષેત્ર છે. આ પણ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. ત્યાં બાજુમાં એકલારા ગામ છે, ત્યાંથી પણ ચિનાઈ માટી મોટા પ્રમાણમાં મળી આવે છે. ચિનાઈ માટીને શુદ્ધ કરવાના એકમો આરસોડિયા, એકલારા અને દાવડ ગામ ખાતે આવેલ છે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સૌથી મોટું ખરાદી બજાર એ ઈડર ખાતે આવેલ છે. એશિયન ડ્રેનેજ ટાઇલ્સ લિમિટેડ સંસ્થા હિંમતનગરમાં આવેલ છે, જે સિરામિક ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલ છે. કોબીસ અને ફુલાવરના પાકમાં સાબરકાંઠા જિલ્લો એ રાજ્યમાં પ્રથમ નંબરે છે. કવિ શ્રીધરની કૃતિ રણમલ છંદમાં ઈડરિયો ગઢ કેન્દ્ર સ્થાને છે. જે રણમલ છંદ નામની કૃતિ છે એમાં ઈડરિયાગઢની વાત આવે છે. સાબરકાંઠાની ઉત્તરે આવેલ આદિવાસી વિસ્તારને પોશીના પટ્ટો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉપર જે આદિવાસી એરિયા છે તેને. મિત્રો, આ એક ખૂબ જ મહત્વનો મુદ્દો છે. બહુ ઓછા લોકોને ખ્યાલ છે. રાયસિંગપુરા એટલે કે રોડા અને ખેડ ચાદરણી ગામની વચ્ચે આવેલ રોડા પક્ષી મંદિર ગુજરાતનું એકમાત્ર પક્ષી મંદિર છે. આ જે મંદિર છે એ ગુજરાતનું એકમાત્ર બર્ડ ટેમ્પલ છે, પક્ષી મંદિર છે, જે ચાલુક્ય શૈલીમાં બંધાયેલ છે. અને આ જે પક્ષી મંદિર છે એ પક્ષી મંદિરને
ગુજરાતનું રક્ષિત સ્મારક તરીકે એની ગણના થાય છે, એની નોંધ થાય છે. એટલે પછીનો મહત્વનો મુદ્દો છે કે જ્યારે સાબરકાંઠાની આપણે વાત કરતા હોઈએ અને કચ્છી કંપાની વાત ના આવે તો એ વાત અધૂરી રહી જાય. કચ્છી પાટીદાર જે વૈજ્ઞાનિક કૃષિમાં જેમનું ગુજરાતમાં સૌથી મહત્વનું યોગદાન છે, એ માટેનો તખતગઢ કંપો એ સાબરકાંઠાનો જિલ્લાનો સૌથી મોટો એ કચ્છી કંપો છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાનો સૌથી મોટો કચ્છી કંપો એ તખતગઢ કંપો છે. અને આ જે તખતગઢ કંપો છે એને 2020માં નાનાજી દેશમુખ રાષ્ટ્રીય પંચાયતી એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. 2020માં એને રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. મિત્રો, ગામમાં બધી જ સારી એવી ફેસિલિટી છે. એ વખતે ગામમાં યોજાયેલ યુવક મહોત્સવમાં હું પોતે ત્યાં નિર્ણાયક તરીકે ગયો હતો અને ખૂબ જ સારી શાળા દવાખાનું સરસ એવી એની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. એક હસમુખભાઈ પટેલ કરીને મારા વિદ્યાર્થી પણ એ ગામમાં છે. હા, દામાવાસ જે ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં આવેલ છે એ જિલ્લાનો બીજા નંબરનો સૌથી મોટો કચ્છી કંપો છે. દામાવાસ એ ખેડબ્રહ્મા જિલ્લામાં આવેલ એ સાબરકાંઠા જિલ્લાનો સૌથી મોટો એ કચ્છી કંપો છે. 2014માં કચ્છી કંપો વિશેષાંક નામનો એક અંક કચ્છી પાટીદાર મિત્રો દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. એમાં ખૂબ જ સરસ એવી બધી જિલ્લાની વિગતો એમણે આપી છે. મિત્રો, દામાવાસ જે સાબરકાંઠા જિલ્લાનો બીજા નંબરનો સૌથી મોટો જે કંપો છે એમાં દિનેશભાઈ ખીતાભાઈ પટેલ એ પોતે પ્રોફેસર છે અને મારા મિત્ર છે. ઈડર તાલુકાના બોલુંદ્રા ગામે કાલભૈરવનું ગુજરાતનું પ્રથમ એકમાત્ર શિખરબંધ મંદિર આવેલ છે. ઈડર તાલુકાનું જે બોલુંદ્રા ગામ છે એમાં કાલભૈરવનું મંદિર છે અને શિખરબંધ હોય એવું ગુજરાતનું આ એકમાત્ર મંદિર છે. જોઈએ બીજી વિગતો. હા, ખેડબ્રહ્મા, પોશીના અને વિજયનગર તાલુકામાં આદિવાસીઓની સવિશેષ વસ્તી છે. એક બીજા સમાચાર થોડાક સમયમાં જ તમને એ વિશેષ જાણવા મળશે કે દેશનો પ્રથમ કર્કરેખા સાયન્સ પાર્ક સાબરકાંઠા જિલ્લાના વજાપુર ગામે તૈયાર થઈ રહ્યો છે અને થોડાક સમયમાં જ એનું ઉદ્ઘાટન થવાનું છે. કર્કરેખા સાયન્સ પાર્ક, મેં તમને અગાઉ કહ્યું તેમ જે કર્કવૃત છે એ પ્રાંતિજ અને સાબરકાંઠાની વચ્ચે તેને પસાર થાય છે. નેશનલ હાઈવે જશો તો રસ્તામાં વજાપુરા ગામનું પાટિયું આવે છે. ત્યાં આ કર્કરેખા સાયન્સ પાર્કનું મોટાભાગનું કામ ત્યાં પૂર્ણ થવામાં આવ્યું છે. વિજયનગર તાલુકાના પોળોના જંગલોમાં અનુમૈત્ર કાળના બંધાયેલ જૈન મંદિરના સમૂહો ત્યાં આવેલા છે. એના પછીનો એક બીજો મહત્વનો જે મુદ્દો છે એ જોઈએ. જિલ્લાના રાયગઢ ખાતે ભારતની ત્રીજા નંબરની સૌથી મોટી ત્રિકુંડી અગ્નિશાળા આવેલ છે. જિલ્લાનો જે રાયગઢ ગામ છે ત્યાં ભારતની ત્રીજા નંબરની સૌથી મોટી ત્રિકુંડી અગ્નિશાળા આવેલ છે, જેમાં છેલ્લા 90 વર્ષથી અગ્નિહોત્રી પરિવાર દ્વારા અગ્નિષ્ટોમ હોમ કરવામાં આવે છે. મિત્રો, અગ્નિહોત્રી એટલે શું? માત્ર અટક નહીં પણ કર્મી અગ્નિહોત્રી એ રાયગઢમાં આપણને જોવા મળે છે. જે અગ્નિ છે એ અગ્નિને આજીવન પ્રજ્વલિત રાખીને દિવસ દરમિયાન એના યોગ્ય સમયે એની પૂજા વિધિ કરવાની જે કામગીરી કરે એને અગ્નિહોત્રી કહેવામાં આવે છે. અને છેલ્લા 90 વર્ષથી ત્યાં જે અગ્નિ પેટાવેલ છે એ અગ્નિને સતત પ્રજ્વલિત રાખવાનું કામ ત્યાંનો અગ્નિહોત્રી પરિવાર કરી રહ્યા છે. ઋષિરાજ અગ્નિહોત્રી સંસ્કૃતના એ પોતે પ્રોફેસર, મોડાસા કોલેજમાં પાર્ટ ટાઈમ પ્રોફેસર, પણ આ કાર્યના કારણે
એમને ફૂલ ટાઈમ નોકરી એમને સ્વીકારી નહીં. કાદંબરી વિશે એમને પુસ્તકનું સંપાદન પણ એમને કર્યું છે. થોડાક સમય પહેલા જ એમનું અવસાન થયું. હા, હવે રોમ સીતમાની વાર્તા, ભીલોનું ભારત અને રાઠોડ વાર્તા એ ઉત્તર ગુજરાતના ડુંગરી ગરાસિયા ભીલ આદિવાસીઓના મૌખિક મહાકાવ્ય છે. આ આદિવાસી સમાજના મહાકાવ્ય છે. પણ બધા કાવ્યો મૌખિક પરંપરા, એ બધા જે કાવ્યો છે એ મૌખિક પરંપરાથી ચાલ્યા આવતા કાવ્ય છે. રોમ સીતમાની વાર્તા, ભીલોનું ભારત અને રાઠોડ વાર્તા. મિત્રો, આ જે મૌખિક પરંપરાના જે કાવ્યો છે એની કેસેટ ડૉક્ટર ભગવાનદાસ પટેલ, સાબરકાંઠા જિલ્લાના જે આદિવાસીઓ છે એના બહુ મોટા સંશોધક લેખક, જેમણે આ આદિવાસી જે મહાકાવ્ય છે એને સાચવી રાખવા માટે એને કેસેટ એ બનાવી છે. એમને રવિન્દ્રનાથ ટાગોર એવોર્ડ પણ આપવામાં આવેલો. ખેડબ્રહ્મા ખાતે યોજાયેલ યુવક મહોત્સવમાં એ મારી સાથે નિર્ણાયક તરીકે હતા. સરસ એવી વાર્તા છે. આદિવાસીઓ એમની રીતે એ વાર્તા કરે છે. એક વાત હું તમને કહીશ કે રોમ સીતમાની જે વાર્તા છે એ આદિવાસીઓના મહાકાવ્યમાં રાવણનો વધ લક્ષ્મણ કરે છે એવું એમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. બીજી ઘણી બધી વાતો છે. ડુંગરી ભીલ આદિવાસીઓ ભાદરવા મહિનામાં શનિવારની રાત્રે ધોળાનો પાઠ ઉજવે છે. ત્યાંના જે આદિવાસીઓ છે ધોળાનો પાઠ ઉજવે છે, જેને બીજ ઉપાસના કહેવી હોય તો કહી શકાય. અને મહા મહિનામાં શનિવારે કે મંગળવારે કોબરિયા ઠાકોરની કોળી ઉજવે છે. વૈશાખ સુદ એકમથી પૂનમ સુધી ઉજવાતો ગોરનો ઉત્સવ એ હોળી પછી ઉજવાતો આદિવાસીઓનો સૌથી મોટો તહેવાર છે. રાઈટ. તો મિત્રો, આ હતી સાબરકાંઠા જિલ્લાની વિગતો. મોટાભાગની વિગતો મેં અહીંયા એનો સમાવેશ કર્યો છે. આ સિવાય પણ સાબરકાંઠા જિલ્લાની તમારી પાસે કોઈ વિશિષ્ટ માહિતી હોય તો કોમેન્ટમાં અમને જણાવશો, જેથી કરીને અમારું જે આગામી પુસ્તક છે એમાં એનો અમે સમાવેશ કરી શકીએ. વધુમાં આજનો આ વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હોય તો તમે પોતે તો જોજો જ, પણ સાબરકાંઠાના તમારા બીજા બધા જ મિત્રોને શેર કરવાની હું વિનંતી કરું છું. વધુમાં અમારા 2 ટેલિગ્રામ ચેનલ છે. બીસી રાઠોડ કરંટ અફેર્સ, જેમાં રોજે રોજનું કરંટ અફેર્સ મૂકવામાં આવે છે. માસિક કરંટ અફેર્સ દરરોજની 10 થી 15 જેટલી પોસ્ટ, 3-4 જેટલા ફ્રી વિડીયો, વિશિષ્ટ દિવસ હોય તો તેની વિગત ક્વિઝ મૂકવામાં આવે છે. અને તેમાંથી પરીક્ષામાં પૂછાયેલ કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નોની વિગતો અમે અહીંયા મૂકી છે, આપ જોઈ શકો છો. બીજી અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે ગૌરવંતી ગુજરાતી, જેમાં ગુજરાતી ભાષા, સાહિત્ય અને વ્યાકરણને લગતી પોસ્ટ મૂકવામાં આવે છે. હજુ સુધી જો તમે અમારી આ બંને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાયા ના હોય તો જોડાઈ જવા વિનંતી છે. વધુમાં અમે અમારું મેટર ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અને ટ્વિટર પર શેર કરીએ છીએ, તો અમારા આ બંને પ્લેટફોર્મને ફોલો કરવા વિનંતી છે. વધુમાં આજનો આ વિડીયો જોઈએ એ પહેલાં ગુજરાતી અને અંગ્રેજીની બેચ અકાદમી ઉપર આખા વર્ષ દરમિયાન ચાલુ હોય છે, વ્યાકરણ માટેની અને વર્ણનાત્મકની. આપ જો એમાં જોડાવા માંગતા હોય તો આપેલ નંબર ઉપર તમે સંપર્ક કરી શકો છો. વધુમાં આજનો આ વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરીને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને હા, સાબરકાંઠા જિલ્લા વિશેની આ સિવાયની તમારી પાસે કોઈ વિશિષ્ટ માહિતી હોય તો કોમેન્ટ કરીને અમને અવશ્ય જણાવશો. અને હજુ સુધી જો તમે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો અને બેલ આઇકોનને ચાલુ કરવાનું ભૂલતા નહીં.